Question number 3. Find the value of. Find the value of அப்படின்னு ஒரு 3 subdivisions கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 subdivisionோட வேல்யூ நாம கண்டுபிடிக்கணும். So first subdivision sin inverse of cos of sin inverse root 3 by 2. So இதில் step and step கண்டுபிடிக்கணும். Which is equal to sin inverse of cos of நான் எழுதிக்கிறேன். sin inverse root 3 by 2. sin inverse root 3 by 2 ஓட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியணும். sin inverse root 3 by 2 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? sin எப்போ root 3 by 2 வரும்? sin டேபிளில் எப்போ நமக்கு எந்த டேபிள் வேல்யூ எந்த வேல்யூவில் எந்த டிகிரியில் நமக்கு root 3 by 2 வரும்னு பாருங்கள். 60 டிகிரியில் root 3 by 2 வரும். ஸோ 60 டிகிரிங்கிறத நான் பை பை 3ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஸோ sin inverse of root 3 by 2 ஓட வேல்யூ பை பை 3. ஸோ நான் அந்த sin inverse of root 3 by 2 ஓட வேல்யூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். பை பை 3. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் sin inverse of cos பை பை 3 ஓட வேல்யூ. cos பை பை 3 மீன்ஸ் cos 60 டிகிரி. பாருங்கள் cos பை பை 3. cos டேபிளில் 60 டிகிரியோட வேல்யூ என்ன? cos பை பை 3 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை 2. ஸோ நான் அந்த 1 பை 2 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு sin inverse of 1 by 2ன்னு இருக்குது. sin inverse of 1 by 2 ஓட வேல்யூ sin inverse of 1 by 2 இதுக்கு என்ன மீனிங்? sin டேபிளில் எந்த டிகிரியில் 1 by 2 வரும்னு பாருங்கள். sin டேபிளில் 30 டிகிரியில் 1 by 2 வரும். ஸோ 30 டிகிரி மீன்ஸ் பை பை 6. ஹென்ஸ் இதோட வேல்யூ பை பை 6. ஸோ sin inverse of cos of sin inverse root 3 by 2. நான் ஃபஸ்ட்டு sin inverse of root 3 by 2 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு cos பை பை 3 கிடைக்குது. cos பை பை 3 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஃபைனலாக sin inverse 1 by 2 ஓட தீட்டா வேல்யூ பை பை 6. செகண்ட் சப்டிவிஷன் cot of sin inverse 3 by 5 plus sin inverse 4 by 5. ஸோ நமக்கு sin inverse x plus sin inverse y ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. இது நமக்கு tan inverse x plus tan inverse y ஃபார்மெட்டில் இருந்ததுன்னா நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்? இந்த sin inverse 3 by 5 tan inverse கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். சேம் sin inverse 4 by 5ஐயும் tan inverse கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள். sin inverse 3 by 5. ஸோ sin inverse அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன மீனிங்? sin inverseனாலே ஆப்போசிட் சைட் பை hypotenuse side. So here opposite side is equal to 3 and hypotenuse side is equal to 5. Adjacent side square is equal to hypotenuse side square minus opposite side square. 5 square minus 3 square is equal to 25 minus 9 is equal to 16. Adjacent side square is equal to 16 na adjacent side is equal to 4. Plus or minus 4 varum, but minus 4 not possible, so plus 4. Opposite side irukku, hypotenuse side irukku, adjacent side kandupidichitom. So na idha tan inverse easy-ave convert panikalam. So tan inverse of na convert pandradhukku opposite side by adjacent side nu eludhanum, appo dhaan tan inverse. So idha na tan inverse convert pandren. Tan inverse of opposite side value 3 ah 3 by adjacent side நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 4. ஸோ இது நான் tan inverse of 3 by 4 அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட் இருக்க sin inverse 3 by 5. நெக்ஸ்ட்டு சேம் மெத்தடில் நான் செகண்ட் இருக்க sin inverse 4 by 5ஐயும் tan inverseனு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள் sin inverse 4 by 5 இதையும் நான் tan inverseனு கன்வெர்ட் பண்ணணும். sin inverse அப்படின்னாலே என்ன மீனிங்? ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போடென்யூஸ் சைடா? So here opposite side is equal to நமக்கு என்ன 4 and hypotenuse side is equal to 5. Adjacent side நாம கண்டுபிடிக்கணும். adjacent side square is equal to hypotenuse side square minus opposite side square தான formula. So hypotenuse side square na 5 square minus 4 square is equal to 25 minus 16 is equal to 9. Adjacent side square is equal to 9 na adjacent side is equal to plus or minus 3, but minus 3 not possible. So adjacent side is equal to plus 3. Here opposite side இருக்குது, hypotenuse side இருக்குது, adjacent side இருக்குது. ஸோ நான் tan inverse கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். பட் tan inverse கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு opposite side by adjacent side தான் ஃபார்முலா. ஸோ which implies நான் tan inverse இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்?
tan inverse of opposite side value 4 4 by adjacent side value 3. So tan inverse of 4 by 3. For first sin inverse 3 by 5 tan inverse convert பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் இருக்க sin inverse 4 by 5 நான் tan inverse கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நான் கொஸ்டின் எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் sin inverse ரெண்டையுமே tan inverse கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஹியர் பாருங்கள், எனக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க tan inverse of x ப்ளஸ் tan inverse of y ஃபார்மேட்டில் இருக்கா? tan inverse of x ப்ளஸ் tan inverse of y ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இதோட ஃபார்முலா tan inverse of x plus y by 1 minus xy. ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஃபார்மேட்டில் எனக்கு இருக்குது ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள், which is equal to cot of ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே tan inverse x plus tan inverse y. Here x value is equal to 3 by 4 and y value is 4 by 3. So tan inverse of x plus y 3 by 4 plus 4 by 3 divided by 1 minus 3 by 4 into 4 by 3. ஸோ இதான் நான் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டேன். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பிளேஸில் 3 by 4 and 4 by 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு காட் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் எனக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள். நியூமரேட்டரில் நான் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன். 3 and 4க்கு எல்சிஎம் காமன் மல்டிபிள் 12. ஸோ நான் ஹியர் 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ணோம். ஸோ 9 ப்ளஸ் ஹியர் 4ஆல் மல்டிபிள் பண்ணோம் 16 ஹோல் டிவைடட் பை 1 மைனஸ் 4 3s are 12 by 12, which is equal to cot of tan inverse of numerator பாருங்க 16 plus 9 25 or 25 by 12 divided by 1 minus 12 cancel பண்ணா 1 ஆயிடும். ஸோ 1 minus 1 எனக்கு 0ன்னு கிடைக்கும் பாருங்க, which is equal to cot of tan inverse of 25 by 12 divided by 1 minus 1 0. ஸோ இப்போ எனக்கு டினாமினேட்டர் 0 ஆயிடுச்சு. டினாமினேட்டர் 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே cot of tan inverse of denominator 0 இருக்கிற வேல்யூ infinite. ஸோ infinite means not defined. denominator 0 இருந்துச்சுனாலே நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ infinity கிடைக்குது. tan inverse of infinity which is equal to cot of tan inverse infinity. tanல infinity எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா pi by 2ல் கிடைக்கும். பாருங்கள், tan inverse of infinityயோட வேல்யூ tan inverse of infinity is equal to pi by 2. ஏன்னா tan 90 டிகிரியில் தான் இதோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். tan இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக pi by 2 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு cot pi by 2ஓட வேல்யூ, cot டேபிளில் pi by 2ஓட வேல்யூ. ஸோ cot 90 டிகிரி, cot pi by 2 மீன்ஸ் cot 90 டிகிரியோட வேல்யூ 0. ஹென்ஸ் which is equal to 0. Therefore, the answer for the equation cot of sin inverse 3 by 5 plus sin inverse 4 by 5 is equal to 0. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக சைன் இன்வர்ஸை tan இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ tan இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு அதில் ஃபைனலாக ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 கிடைக்குது, which is the answer. Third subdivision tan of, here also sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2 இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் நான் tan இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன்னா tan inverse of x plus tan inverse of y ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட் இருக்கிற இந்த sin inverse 3 by 5 sin inverse 3 by 5 tan இன்வர்ஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும். tan இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு sin inverse அப்படின்னாலே ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போடென்யூஸ் சைட். ஸோ ஹியர் opposite side is equal to 3 and hypotenuse side is equal to 5. So adjacent side square is equal to formula hypotenuse side square minus opposite side square. 5 square
minus 3 square is equal to 25 minus 9 is equal to 16. Adjacent side square is equal to 16. Therefore, adjacent side is equal to 4. So, adjacent side நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Opposite side இருக்கு, hypotenuse side இருக்கு. இதை வந்து எந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்னாலுமே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சைன் இன்வர்ஸை நான் டேன் இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். டேன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னாலே ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைட். ஸோ இதை நான் டேன் இன்வர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது 3 3 பை அட்ஜசன்ட் சைட் 4. டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3 பை 4 நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்க சைன் இன்வர்ஸை நான் டேன் இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். சேம் வேல நான் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3 பை 2வையும் டேன் இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3 பை 2. பட் நான் இதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா டேன் அண்ட் காட் ஆர் இன்வர்ஸ். டேனோட இன்வர்ஸ் தான் காட், காட்டோட இன்வர்ஸ் தான் டேன். ஸோ நான் இதை டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 பை 3ன்னு எழுதிக்கலாம். காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3 பை 2, காட்டோட இன்வர்ஸ் தான் டேன். ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 பை 3ன்னு அதோட இன்வர்ஸ் எழுதிக்கலாம், ரெசிப்ரோக்கல் எழுதிக்கலாம். ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் நான் டேன் இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன், செகண்ட் டேர்மையும் டேன் இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். அஸ் யூஷுவல் நான் அந்த கொஸ்டின் எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் கிவன் சைன் இன்வர்ஸ் அண்ட் காட் இன்வர்ஸை நான் டேன் இன்வர்ஸாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் எனக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா? ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன? டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை 1 minus xy. இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y by 1 minus xy. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நான் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறேன். அப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கள். which is equal to tan of. ஸோ இங்கே tan inverse of x plus tan inverse of y இருக்குது. ஸோ tan inverse of x plus y. ஸோ x பிளேஸில் 3 by 4 இருக்கா? 3 by 4 plus 2 by 3 whole divided by 1 minus xy. x placeல 3 by 4 இருக்கு, again 2 by 3 இருக்கு. ஸோ நான் ஃபார்முலாவை அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன். which is equal to tan of tan inverse 4 3 common multiple 12. ஸோ நான் இதை 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ணோம் 9 ப்ளஸ் இதை 4ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது 8 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் 3 2s are 6 by 4 3s are 12. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் which is equal to tan of. இதை நான் கேன்சல் பண்ணனா 1 by 2ன்னு ஆகிடும். ஸோ tan inverse of 9 plus 8 என்ன வரும்? 17 by 12 நியூமரேட்டர் இருக்குது, டிவைடட் பை இதை நான் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது 2 minus 1 ஆர் 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 நமக்கு 1 by 2 தான் வரும். நெக்ஸ்ட் which is equal to tan of tan inverse of 17 by 12 into multiplication எழுதும்போது ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதுவோம் 2 by 1. ஸோ 2 and 12 கேன்சல் பண்ணும்போது எனக்கு 6 ஆகிடுமா? ஸோ இதோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகும்? which is equal to tan of tan inverse of 17 by 6. ஸோ ஃபைனலி நான் tan and tan inverseயுமே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். hence the answer is equal to 17 by 6. ஸோ இந்த tan and tan inverse நான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தான் கேன்சல் பண்ணணும்னு இல்லை, இந்த ஸ்டெப்லேயே நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். tan and tan inverse கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஆர் நான் ஃபைனலாக கொண்டு வந்து tan and tan inverse கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கேன்சல் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா tan of tan inverse நான் கேன்சல் பண்ணும்போது இந்த பிளேஸில் இருக்க வேல்யூ வந்து ரியல் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இது வந்து இந்த மாதிரி நான் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தெரியும் 17 by 6ங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர். ஸோ tan and tan inverse நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் 17 by 6 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம்.